ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, today we will see a case wherein Honorable Supreme Court opined that examine locus standi to weed out frivolous PILs. That means locus standi means bring in any person, the person who files the PIL or files any case to uh, hearing or to make him stand in the court. So frivolous means non-real or untruthful, or the action with ill mentality, or the action with malafide intention. Frivolous means. So we'll see why they have opined like that. Thousands of frivolous petitions are filed. So petitions with malafide intention, that means bad intention or not so good intention. So just they are filed to trouble someone or torture. It may be a mental torture. So are filed, burdening the docket of both this court. This court means Supreme Court and High Court. That's what the Honorable Bench observed. So Honorable Supreme Court held that one of the measures to be adopted by constitutional courts, as we all know, constitutional courts are Supreme Court and High Courts, in order to weed out frivolous public interest litigation petitions, is to be cautious when examining locus standi of the petitioner. And that means we need to see the background. In a nutshell, we need to see the background of the petitioner, his intention. So it is intention, and what is his intent, what is his what is the motive behind that petition, and all we need to see. So that case title is Esteem Properties Private Limited versus Chetan, Kamble. So three-judge bench, headed by Honorable CJ of Supreme Court. So that PILs being a summary jurisdiction, courts have limited powers to examine the bona fides of parties. That's what as I earlier said. Bona fides means the good intentions of the parties, are the good intent or the good motive or the good cause why that party is fighting for. But court should take a prima facie view on the bona fides of the party based on pleadings, the bench said. One of the measures this court can adopt to ensure that frivolous or private interests are not masqueraded as genuine claims. So private interests, see, public, as the name itself suggests, it should be harming the public at large. It should not depend on, or it should not be harming. Even one person can also file, but it will not be under PIL. Private interests are not masqueraded as genuine claims. He is to be cautious when examining locus standi. If the court concludes that the litigation was initiated under the shadow of reasonable suspicion, then the court may decline to entertain the claims on merits. That's what if they get any suspicion with a reasonable suspicion. Either it's waste of time, or it's intended to trouble someone, or it's intended to trouble only one person. It may be a technical issue. Technical issue means only one person is affected, means it cannot be under public interest litigation. Also sometimes, it's a habit now, some people will be having the motive of extracting some money by filing some PALs. That is also there. We need to check. So overall, what court opined was the overall intention, overall motive of the PIL should be good. It should be a bona fide intention. The court further noted that PIL is not a new concept, and although the jurisprudence in this regard has matured, many claims filed in the courts are sometimes immature. Yes, thousands of frivolous petitions are filed, burdening the docket of both this court and we earlier see this. In the present case, the top court held that Bombay High Court should not have allowed respondents number 1 and 2 to have agitated issues concerning title and ownership in a public litigation. See this. Title and ownership is for individual. So why they have filed a public interest litigation? The conduct and history of the respondents number 1 and 2 is also not inspiring for continuing this unnecessary litigation. Stated the apex court, in view of the fact criminal cases were pending against the PIL petitioner himself. Thus, the institution of the public interest litigation was nothing more than abuse of the process in the present case, which cannot be allowed in the facts and circumstances. The court
ruled. It's in a nutshell, it is like check the person or inquire or see the person who is complaining about. Verify the person who wants verification. As simple as that. And it should be with a bona fide intention. It should not be with a malafide intention. And overall, as the court rightly opined, it's an abuse of the process, and also it's something like exploitation or humiliating someone while using the power which is given by the honorable courts under the purview of constitution. One should not humiliate, or one should not use the power, legal power, in an excessive manner for his own benefits. This is all about this case, friends. So, case title is Esteem Properties Private Limited versus Chetan Kamble. So, friends, please enter your valuable observations and inputs in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ PIL ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೂರಿನ ಹೆಸರು, ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳ ಹೆಸರೇನೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಅಂತ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ. ಹೆಸರು ಹೇಳಿರುವಂಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 3-4 ಕುಟುಂಬ, ಅದು ಹೊರಗಡೆಯವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಆದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ 4-5 ಜನ 10 ಜನ ಈ ತರ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವರ್ತನೆಯಿಂದ, ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸಮಾಜದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೂಡುವ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹೂಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೂಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆನೂ ಸರಿಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಆಸಕ್ತಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮ್ನೆ ವೃಥ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನ ಹೂಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾಲ ಹರಣ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಒಂಥರ ಕಾನೂನ ಒಂಥರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಚೇತನ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಇವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ದೂರಿದು, ಇದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ದೂರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಇದು ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಯಾರು ಹಾಕಿದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ PILಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನ, ಸಮಾಜದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಸತ್ಯವಾದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವಾದ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾಕೋ ಇದ್ರದ್ದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಹತ್ರ ಗುಮಾನಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ರೆ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಬಾಲಿಶವಾಗಿರ್ತವೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಿರುಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಈ ತರದ್ದು ಇದೆ, ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೊಳಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಚೇತನ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಿಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಟೈಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮೂಲ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿ, ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಡಬೇಕಾದವರು ಇವರು ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವರದಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದಾಗ
ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ವೃಥಾ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆನೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ದಾಗತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆನ ಅವರೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಳ್ಳವರು. ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಹಾಕುವಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನ ಒಂಥರ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದನ್ನೇ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ದಂಗಿದ್ರು ಈಗ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಎಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಚೇತನ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟು ನಾವೇನೇ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವಾಗ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹೂಡುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರನ್ನೂ ವೃಥಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಯಾರಿಂದನೂ ಹಣ ಕೀಳಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ನಮಗೇನೋ ವಜ್ರಾಯುಧ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಾಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.